नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में तारीख 28/4/24 ना रोज लेवायेल पीएससी एक्जामना पेपरનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગ નંબર 1 માં આપણે ગણિતના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કર્યું, ભાગ નંબર 2 માં 1 થી 50 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કર્યું, આ ભાગ નંબર 3 માં આપણે 51 થી 100 પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આગળના ભાગ નંબર 1 અને 2 ન જોયા હોય તો અમારી ચેનલ ઉપર જઈને અભ્યાસ કરી લેજો, જેથી કરીને કેટલા માર્ક મળે છે એનો ખ્યાલ તમને આવી શકે। 51નો પ્રશ્ન, અમદાવાદથી રાજકોટ કઈ દિશામાં છે? તો અમદાવાદથી રાજકોટની ઉત્તર દિશામાં આવેલું છે। ગુજરાતનો નકશો જોવો તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય। દર વર્ષે રામનવમી કયા મહિનામાં આવે છે? તો ચૈત્ર મહિનામાં આવે છે। નાનાથી મોટાના ક્રમમાં કયું સાચું છે? તો સી, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને પછી देश। सरदार सरोवर डेम क्या जिला में आवेलो छे? तो नर्मदा जिला में आवेलो छे। लीप वर्ष होय त्यारे वर्षना कुल केटला दिवसो होय? तो 366 दिवस। गामनी टाकीनु अर्जुननु घर 50 मीटर दूर छे, छतां अर्जुनना घर परनी टाकी पर पाणी पहोंचतुं नथी, तो शुं हशे? तो जवाब आवशे ए, अर्जुनना घर परनी टाकी छे गामनी टाकी करता ऊंचाई पर हशे एटले पाणी आवतुं हशे नहीं। 57मो प्रश्न, ચોમાસા સિવાય આવતા વરસાદને શું કહેવાય? તો માવઠું કહેવાય। ચૂંટણી વખતે મતદાન થાય તે સ્થળને શું કહેવાય? તો એને બૂથ કહેવાય। સામાન્ય રીતે ધારાસભ્ય કોનું અથવા કયા વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? તો જે તે તાલુકા, જિલ્લા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક જિલ્લામાં 2-2, 3-3 ધારાસભ્ય હોય તો અલગ અલગ વિસ્તાર આવે છે, તો આમાં જિલ્લો આવે છે કે તાલુકો એ મને ખાસ જણાવજો। રામાયણની રચના કોણે કરી હતી? તો જવાબ આવશે એ, વાલ્મીકી। નંબર 61, હું ઘરેથી મોડી નીકળી પણ નિશાળે સમયસર પહોંચી, તો જવાબ આવશે પણ। अर्थ जुदो पड़तो होय तेवो शब्द कदरूपू, नठारू, बेडोर के बदसूरत, तो एमां आवशे नठारू। बाकीना 3 समानार्थी शब्द छे। फोटो पाडू गीता में कवि कोण छे? विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 63 नो जवाब जो तमने खबर होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। 64 में तिमिरनो विरोधी शब्द शुं थाय? तो अंधकार। भाखोड़िયું शब्दनो शुं अर्थ थाय? तो घूंटणिયું। अर्थ जुदो पड़तो होय तेवो शब्द कयो छे? तो चीड़। खोटी जोड़नी कई छे? तो अहीं दीवाल, दी छे रसवाई आवे छे। अलग पड़तो शब्द कयो छे? तो अहीं आवशे जामफळ। बाकी तणाई शाकभाजी में आवे छे। शब्द समूह माटे एक शब्दनी जोड़ खोटी छे, तो एमां नवाई उपजावे एवुं फाकड़ुं, तो एक खोटी छे। बाकीनी तणे साची जोड़ छे। सीमाड़ो शब्दनो साचो अर्थ थतो होय तेवुं वाक्य, तो मारू घर सीमाड़े आवेलू छे। स्थळ अने वखणाती चीजवस्तु शब्दमां खोटी वस्तु कई छे? तो एमां जवाब आवशे लीलो चेवड़ो डाकोर, केम के डाकोरना गोटा भजिया वखणाय छे, तो ई खोटी जोड़ छे। जिल्लो अने मुख्य मथकनी दृष्टिए खोटी जोड़, तो अरवल्ली, हिम्मतनगर। गुजरातना कुल केटला जिल्ला? तो 33 जिल्ला छे। भौगोलिक उपनामनी दृष्टिए साची जोड़ कई छे? तो एमां जवाब आवशे नवसारी पुस्तकोनी नगरी कहेवाय छे। मुछाड़ी मां, तो गीजुभाई बधेका। गुजरातना सौथी वधु तालुका धरावतो जिल्लो? तो जवाब आवशे बनासकांठा। 77मो छे राणीनी वाव क्यां आवेली छे? तो पाटण। जेसोर रीछ अभयारण्य क्यां आवेलुं छे? तो बनासकांठा, अमीरगढ़मां। गुजरातનું राज्य पक्षी कयुं छे? तो सुरखाब। नीचेना पैकी सारी टेव कई न कहेवाय? समतोल आहार लेवो, पर्यावरण प्रदूषण वधारवुं, ई सारी टेव कहेवाय नहीं, तो जवाब आवशे सी। दरेक वाद्यने पोतानो केटलोक विस्तार, दरेक वाघने पोतानो केटलोक विस्तार होय छे, तो ते विस्तारने कई रीते पारखे छे? तो तेना कदाच पेशाबना गंधथी का पगना छापथी। विद्यार्थी मित्रों, जवाब ए साचो छे के बी साचो? ए मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। वाघ अने सिंह जेवा केटलाक प्राणीओनी घटती जती संख्याने ध्यानमां राखी
આપણા દેશમાં સરકારે કેટલાક સુરક્ષિત વિસ્તાર કર્યા છે? કઈ પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે? તો પ્રાણીઓની શિકારની પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં. પ્રીતિને ખૂબ જ ઝાડા ઉલટી થઈ છે. ડૉક્ટર સૌથી પહેલાં કઈ સલાહ આપશે? ગ્લુકોઝની બોટલ ચડાવવાની. ખતમ બર્ડ ભાત ક્યાં જોવા મળે છે? ભાત એટલે એક પ્રકારના ચિત્ર ડિઝાઇન. વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ ABCDમાંથી શું આવશે મને કહેજો. પાંડુરોગ થયેલ દર્દીના શરીરમાં કયા તત્વની ખામી જોવા મળે છે? તો એમાં લોહ તત્વની ખામી જોવા મળે છે. સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ કયા ક્ષેત્રે? તો અવકાશ ક્ષેત્રે જોડાયેલું છે. આગળ જોઈએ, અવકાશમાં અવકાશયાત્રીઓના વાળ ઊભા રહે છે કેમ કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અહીંયા અનુભવાતું નથી. નંબર 88, 1 લિટર પેટ્રોલ સ્કૂટર કેટલું ચાલે? તો 40 થી 60 કિલોમીટરની એવરેજ હોય તો ચાલે. અત્યારે સમયમાં ઘર વપરાશના બળતણ તરીકે શું ઉપયોગ લેવું યોગ્ય છે? તો LPG. તમારે મુંબઈથી દિલ્હી ટૂંકા અંતરેથી પહોંચવું હોય તો કયા રાજ્યમાંથી પસાર થવાની જરૂર નથી? તો ઓડિશામાંથી પસાર થવું જરૂરી નથી. આપેલા શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ સમૂહવાચક સંજ્ઞા નથી? તો ટ્રેન, સભા, ધોણ અને થોકડી સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે. આ ચોપડી નાની નથી તો કોની છે? તો જવાબ આવશે C. 93માં આપેલા વાક્યોમાં સાચું વાક્ય કયું છે? તો મહેશે કવિતા ગાય. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છોકરાને સંભાળવા રાખેલી બાઈ જેને કહેવાય આયા. અર્થની દ્રષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? તો જવાબ આવશે ફોફા એટલે કે હળવા. ઠાલા, નકામા અને ફોગટી ખોટું છે. સસલું અને કાચબા વચ્ચે હોડ લાગી. આ વાક્યમાં કયો શબ્દ યોગ્ય રીતે વપરાયો નથી? સસલું અને વચ્ચે કે હોડ. હોડ એટલે કદાચ સ્પર્ધા, કદાચ એ શબ્દ ખોટો હોવો જોઈએ. 97માં આપેલું છે નીચેનું કયું વાક્ય વર્તમાન કાળમાં છે? વર્તમાન કાળમાં કૂદે છે, નાજુકને નમણા હરણા, ધોળા ધોળા સસલા, તમે ગયા ક્યાં હતા? એટલે એ તો ભૂતકાળ થઈ ગયું. ફરફરતી મૂછ ઉગી એક એટલે ઉગવાની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. પછી ઝગમગ ઝગમગ થતા સૂરજદાદા આવ્યા. તો કૂદે છે નાજુકને નવરા હરણા, કદાચ વાક્ય વર્તમાન કાળમાં એ જવાબ સાચો આવશે. અખંડનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? અખંડ એટલે અભંગ, કોઈ પણ ભાગ તૂટેલનો એવો જવાબ આવશે એ. તડકો વાર્તાના લેખક કોણ છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. ને 100મો પ્રશ્ન, કયા બે ક્રિયાઓ થતી હોય તેવું વાક્ય? તો એ વાતમાં એટલે વાત કરવી, ને છેલ્લે આવવા તો આવવાની ક્રિયા. એમાં બે ક્રિયા થાય છે. તો આ હતા 51 થી 100 પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન. 101 થી 200 સુધીનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 4માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને ભાગ નંબર 4નો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.